जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। साडे वेखन ते सुनने वाले सारे भरावां नूं उम्मीद करना मेरे सारे दोस्त अहबाब ठीक होणगे। ते अज दी जिहड़ी साडी वीडियो है इहदे उपर असी एक टॉपिक समझ लो कि अपनी एक परसनल लाइफ ही तुहाडे नाल शेयर करन लगे हां। वो शेयर करन दी वजह यह है कि काफ़ी दोस्त कहंदे ने कि जी बकरी फार्मिंग दे विच फायदा नहीं है। तो यह कुछ उन्होंने दोस्तों को भी जवाब है जोड़े दोस्त मैनू आके परसनल मैसेज करते हैं या मेरी वीडियो थले कमेंट करते हैं कि तुम बकरी फार्मिंग तो लोगों को हटा रहे हो, तुम बकरी फार्मिंग तो लोगों को दूर लैके जा रहे हो। तो इस वीडियो उन्होंने भी जवाब है तो उन्होंने दोस्तों वास्ते भी यह वीडियो है कि जेडे असी कह रहे हैं कि बकरी फार्मिंग इंज स्टार्ट करो तो इंज स्टार्ट ना करो, इंज स्टार्ट करो तो इंज स्टार्ट ना करो। उन्होंने फायदा दसन की वजह की है तो इस चीज़ को एक तरतीब के नाल चलाने की वजह सारी दसांगे। वीडियो बिला तखीर स्टार्ट करने हैं। मैं अपनी आप बीती दसना वा तुहानू जेडे मेरे दोस्त मैनू जानते हैं परसनली तौर पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या जिन्होंने को मेरे नाल परसनली राबते है ने उन्होंने इस वाकये के बारे भी मुकम्मल तौर पर पता है। मेरे को एक बकरी सी तकरीबन तुसी अज तो कोई ला लो साल पहले या 2 साल 2 साल ला लो पहले उस बकरी ने मेरे को 2 सूए दिते ने। 2 साल पहले ला लो तुसी, 2 साल वैसे है तो नहीं लेकिन ला लो तुसी 2 साल ला लो या 1.5 साल ला लो, इन्ना कुछ अरसा होया। वो बकरी मैं लई सी वड्डी ईद के दिनों के विच। हालांकि वड्डी ईद के दिनों के विच भी रेट काफ़ी ज़्यादा सी जानवरों, तुहानूं पता ऑटोमैटिकली बन जाता। तो जिहड़ी सिचुएशन मैं लई सी ना तो उस सिचुएशन में तुहानूं आपे हुणे आइडिया होएगा और रेट कितना कुछ वधिया होएगा। सानूं लाहौर चों ना कुर्बानी वास्ते कोई जानवर नहीं सी मिलिया है। लाहौर चों सानूं कुर्बानी लई कोई जानवर नहीं मिलिया। असी एक इलाका सी, एक पिंड सी, बैकवर्ड जिहा एरिया सी, उत्थे गए। सानूं किसी बंदे कोलों पता लगा जी फलाना फलाना कोई बकरियां वाला बाबा है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ बकरियां खड़ियां ने, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ बकरी मिल जाएगी। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ गए, उस बकरे ने बंदे को गए, जाके वेखा ਉਹਨੇ कहा जी मेरे को सिर्फ एक बकरा है सेल करने वाला, होर मेरे को नहीं है कोई बकरा ना। तो ਅਸੀਂ वेख्या यार चल कोई बकरा नहीं है तू ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पट दे दे जी बकरे नाल कोई मोटी ताजी होए, ਅਸੀਂ कुर्बानी कर लीए कि सब कुछ। साडे रिश्तेदार भी ने 100 मामलात होंदे ने। ਅਸੀਂ चाह रहे कि साडे कोल जरा गोश्त घर ਲਈ भी हो जाए, वंडन वंडाण ਲਈ भी सारा मामला हो जाए। ਅਸੀਂ 2 बकरे लेना चाह रहे सां, सानू 2 बकरे नहीं मिले। सानू एक ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पट मिली, एक ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बकरा मिले। और जो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ घर लैके आए, वो मेरा छोटा भाई है ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ पट पसंद आ गई। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ यार ਤੁਸੀਂ बकरा होर कोई ਲੱਭ ਲਓ, ਇਹ पट मैं सेल नहीं करनी है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ बकरा ਹੁੰਦਾ ਸੀ सिर्फ जिगर। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ पट मैं सेल नहीं करनी है, ਇਹ पट मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ है, ਇਹਦੀ फेस वगैरह ये वो अच्छा है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬੱਚੇ अच्छे आ जाएंगे। ਅਸੀਂ उस बकरी की जगह पर जाके होर फेर फरा के थोड़ा जिहा एक बकरा होर ले लिया कुर्बानी ਲਈ। ਸਾਡੇ 2 बकरे भी पूरे हो गए। उस पट ਨੂੰ ਅਸੀਂ रख लिया अपना मतलब कि साइड ते बकरे दे नाल। उस पठ नूं मैं उदों खरीदिया सी कुर्बानी के दिनों के विच, मूँह 2 दंद सी, कोई सूआ नहीं सी सूई है। उन्होंने मैं उदों खरीदिया सी 18,000 की या मेरे ख्याल नाल गालबन 19,000 की, इन्ने क दी ला लो। मैनू शायद जिन्ना कि याद है, हो ज़्यादा भी हो सकता है, मैनू पक्का नहीं याद। कोई 2-4 हज़ार का फर्क हो सकता है, 10-12 हज़ार का फर्क नहीं है। ठीक हो गया। वो मैं 18 की लई या 19 की लई। वो पठ मेरे को 6 महीने बाद तक तकरीबन रही। 6 महीने बाद वो पठ मेरे को क्रॉस हो गई। उस बकरा जिहड़ा सी साडे कोल ओहदे कोलों ही क्रॉस हो गई। उन्हें सानू एक पठ दी। पहले सूए चों एक बच्चा दिता, पहले सूए चों एक बच्चा दिता। इस टाइम वो जिहड़ा बच्चा है ना वो मेरे कोल इस टाइम ओहदी वो पठ मौजूद है। तो अलहमदुलिल्लाह मैं अक्सर मेरे बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल के उपर भी तो मेरे ग्रुप जिहड़ा ना उहदे उपर भी उस पठ की प्रोफाइल पिक्चर लगी है। मेरे टिकटॉक के उपर उहदियां काफ़ी ज़्यादा वीडियो ने। तो मार्केट रेट के इस टाइम मेरे ख्याल के नाल उस पठ नूं हाईली रेट किया जाएगा अगर असीं उहनूं मार्केट च लैके जावांगे अलहमदुलिल्लाह। ते ठीक हो गया। उस पठ उस बकरी के थले जो सूई सी ना तो उस बकरी थले माशाअल्लाह इन्ना दुध सी कि उस पठ कोलों तकरीबन 1.5 महीने तक माँ का पूरा दुध नहीं सी पीता गया है। सानू एक बाहरों बच्चा लिया के उहदे नाल लाना पिया सी। हुण मैं तुहानूं प्रॉफिट सारा गिनाण लगा वां। प्रॉफिट तुसीं गौर नाल सुनना है कि प्रॉफिट जिहड़ा इहदे च किन्ना है ते नुकसान किन्ना है। हालांकि मैं एज ए बिजनेस नहीं लैके चलता बकरी फार्मिंग। मेरा शौक है, मैं अपने शौक नाल जानवर रखे ने। मैं उन्होंने ना महंगा वेचना, मैं ना सस्ता वेचना। मैं जो मैनूं अच्छा लगता उन्होंने मैं उन्होंने वो पाना भी हाँ। मैं वो जानवर ले भी लैना वा ना। मैं कभी रेट वेखे ने कि कल नूं मेरे इन्ने दा सेल होएगा या नहीं सेल होएगा। लेकिन मैं तुहानूं इहदे विच भी बिजनेस मॉडल कढ के दे देंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुसीं जानवर मैं तुहानूं पहलां कहना कि तुहाडी प्रॉफिट ते तुहाडा फायदा उदों ही डिसाइड हो जाना जदों तुसीं जानवर खरीद लैणा। तो जो तुम जानवर ही महंगा ले लोगे तो फिर तुम जो मर्जी करी जाओ, फिर तुम्हारा फायदा नहीं हो सकता। अच्छा वो पठ इस टाइम मेरे घर खड़ी है। वो मैनू पहले सूए चों पट दी। दूसरा सूआ फिर बकरी मेरे को जो क्रॉस हुई दोबारा फिर मेरे को सूई बकरी, उन्हें दूसरे सूए मैंने 2 बच्चे दिते। वो जो 2 बच्चे दिते, एक बच्चा जिहड़ा सी, एक बच्चा सिर्फ तकरीबन 1.5 महीने का मैं सेल किया 28,000 का, 1.5 महीने का।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 28000 ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਸ ਪੱਠ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੱਠ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪੱਠ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 98000 ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। 28000 ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, 98000 ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। 98 ਤੇ ਜਮਾ 28, 1,26,000 ਦੇ ਮੈਂ 3 ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਮੈਂ 18,000 ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੱਠ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੱਠ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਲ ਤੇ 1.5 ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ 50,000 ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 18,000 ਦੀ ਲਈ ਸੀ, 1,76,000 ਰੁਪਇਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਚਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1,76,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਕੱਢ ਲਓ। 1,58,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਵੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਵੋ, ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲਵੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਪੱਠ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲੇਲਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਲੱਪ ਛੱਪ ਜੋ ਦੋ ਜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮੈਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਜਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਏ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।